ایران سے جنگ بندی کے لیے امریکہ کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں، صدر ٹرمپ کل تک خوشخبری کا اشارہ دے چکے۔ ایران مذاکرات کے لیے اپنی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرنے پر ڈٹ گیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے وعدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیوں کو حقیقی مذاکرات میں بنیادی رکاوٹ قرار دے دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان کی بھرپور سفارتی کوششیں جاری۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران امریکی وزیر بحریہ جان سی فیلن کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ جنگ کے دوران اب تک امریکی چیف آف آرمی سٹاف جنرل رینڈ جارج، سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹین نیوم اور اٹارنی جنرل پام بونڈئی سمیت کئی عہدیداروں کو ہٹایا یا استعفیٰ لیے جا چکا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں 2 بحری جہازوں پر قبضہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں عدم استحکام کی وجہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ہے۔ ایران ساحلی ریاست ہونے کے ناطے بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی سلامتی اور مفادات کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جس کے نتائج کی ذمہ دار جارح قوتوں پر عائد ہوتی ہے۔ جنوبی کوریا کے خصوصی ایلچی سے گفتگو میں عباس اراغچی نے زور دیا کہ دیگر ممالک امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی واضح اور سخت الفاظ میں مذمت کریں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں غیر یقینی کی صورتحال، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل سے اوپر چلی گئی، WTI بھی تقریباً $95 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 1907 پوائنٹس کمی کے بعد 1,69,671 پوائنٹ پر دیکھا گیا۔ ہانگ کانگ ہینگ سینگ انڈیکس میں بھی 0.9%، جاپان کی نکئی 0.7% کی کمی دیکھی گئی۔ جنوبی کوریا کاسپی میں 0.9% کا اضافہ ہوا۔ بھارتی شیئر مارکیٹس میں بھی کمی کا رجحان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں بروقت اقدامات سے توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ ضروریات کے پیش نظر خام تیل کی اسٹریٹجک ذخائر رکھنے کے حوالے سے منصوبے پر کام جاری ہے۔ انرجی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ انرجی سیکیورٹی ملک کے مستقبل کی مجموعی منصوبہ بندی کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ توانائی کی بچت اور پائیدار ترقی کے لیے ذرائع آمد و رفت کا ماحول دوست برقی ذرائع پر منتقل کیا جائے۔ مستقبل میں سرکاری استعمال کے لیے بجلی سے چلنے والی بسیں اور موٹر سائیکلیں خریدی جائیں۔ سولر سے پیدا اضافی بجلی کی سٹوریج کے لیے لاہم تشکیل دیا جائے۔ مقامی سٹوریج بیٹریاں تیار کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ایران میں جاری جنگ نے یورپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے۔ جرمنی کے صدر فرینک والٹر ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں کی ایران اور یوکرین جنگوں پر گفتگو۔ ترک صدر نے کہا کہ اگر مسئلے کا تدارک نہ کیا تو وقت گزرنے کے ساتھ نقصانات کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران امریکہ تنازع حل کرنے کے لیے ہر سطح پر بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ امید ہے فریقین سفارتی اور پرامن حل کو موقع دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے سفارتی کاوشوں پر بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توثیق و سائنج ہے۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں قیام امن اور تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی، وقت کا تعین وہ خود کریں گے۔ ٹرمپ ایران کو متفقہ تجاویز کے لیے چند روز کا وقت دے رہے ہیں۔ کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ایران کی جانب سے 2 جہازوں کو تحویل میں لینے کو ٹرمپ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے۔ دونوں جہاز امریکی یا اسرائیلی نہیں بلکہ بین الاقوامی ہیں۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی نام لیے بغیر امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید، کہا حقیقی مذاکرات میں بنیادی رکاوٹیں وعدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیاں ہیں۔ دنیا آپ کی مسلسل منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل کے درمیان تضادات دیکھ رہی ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ مکمل جنگ بندی اسی صورت قابل قبول ہے جب سمندری ناکہ بندی ختم کی جائے۔ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کی صورت میں آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنا ناممکن ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی متحدہ عرب امارات سمیت دیگر خلیجی اتحادیوں کی جانب سے کرنسی سواپ کی سہولت مانگنے کی تصدیق۔ امریکی سینٹ کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات سمیت کئی خلیجی اتحادیوں نے کرنسی سواپ کی سہولت کے لیے درخواست کی ہے۔ اس سہولت کے تحت امریکہ کسی ملک کو عارضی طور پر ڈالر فراہم کرتا ہے تاکہ مالیاتی نظام مستحکم رہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر کے بینک، حکومتیں، مالیاتی ادارے سرمایہ کاری اور قرض لینے کے لیے ڈالروں پر انحصار کرتی ہیں۔ کسی بحران میں اگر ڈالر کی دستیابی نہ ہو تو یہ اثاثے بیچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، جس مارکیٹ میں بے چینی پھیل سکتی ہے اور اس کی کرنسیاں غیر مستحکم ہو سکتی ہیں۔ کرنسی سواپ کے تحت امریکی فیڈرل ریزرو ان کی کرنسی کے بدلے امریکی ڈالر کی دستیابی کو یقینی بناتا ہے۔ گورنر کیلیفورنیا کا امریکی صدر ٹرمپ سے بے مقصد ایران جنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ گیون نیوزم نے کہا کہ امریکہ میں اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے ذمہ دار ٹرمپ ہیں۔ گیس کی بڑھتی قیمتیں بھی ٹرمپ کے اقدامات کا نتیجہ ہیں۔ امریکی صدر کے جنگ اختیارات کم کرنے کی قرارداد پیش کرنے والے سینیٹر ٹامی بالڈوین نے کہا کہ جنگ سے مہنگائی اور پیاروں کی جدائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں اور ایران جنگ کے منفی اثرات، امریکیوں کی صدر ٹرمپ سے ناراضی بڑھ گئی، معاشی پالیسیوں پر بھی عدم اعتماد میں اضافہ ہو گیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے سروے کے مطابق ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے والے امریکیوں کی شرح 9% اضافے سے 70% پر آ گئی، جبکہ مقبولیت 36% سے کم ہو کر 33% پر دیکھی گئی۔ 67% نے کارکردگی سے غیر مطمئن ہونے کا کہا۔ امریکی سیاسی مبصرین کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی کی وجہ داخلی مسائل پر توجہ نہ ہونا ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ ڈاکٹر فاتح بیرول کا کہنا ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے توانائی بحران کا خطرہ ہے۔ بعض حکومتوں کے اقدامات اور بلند قیمتوں کے نتیجے میں طلب کے دباؤ میں کمی کا بھی خدشہ ہے۔ ایران جنگ سے پیدا ہونے والے بحران کے نتیجے میں اب تک یومیہ 13 ملین بیرل تیل ضائع ہو چکا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں بے یقینی کی صورتحال، امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ چین پر سوالات اٹھنے لگے۔ ہانگ کانگ کے مقامی اخبار کے مطابق ٹرمپ کا مارچ کا طے شدہ دورہ اب مئی تک مؤخر ہو چکا۔ جنگ بندی کے باوجود اعتماد کی کمی اور مذاکرات میں تاخیر سے صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ طویل ہونے سے چین کی سفارتی پوزیشن مضبوط ہوگی، جبکہ دورے میں مزید تاخیر ٹرمپ کی ساکھ کو متاثر کر سکتی ہے۔ امریکی صدر آبنائے ہرمز کی بندش اور امریکہ میں بڑھتی مہنگائی کے باعث دباؤ میں ہے۔ ٹرمپ دورہ چین میں توانائی اور زرعی معاہدوں کے ذریعے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے جاری، خاتون صحافی امل خلیل سمیت 5 افراد شہید، صحافی زینب فرد شدید زخمی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق خاتون صحافی گاؤں تیری میں ایک گاڑی پر اسرائیلی حملے میں جاں بحق 2 افراد کی کوریج کے لیے علاقے میں موجود تھیں۔ دونوں صحافیوں کو اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر کے نشانہ بنایا۔ مسلسل اسرائیلی حملوں کے باعث امدادی ٹیمیں بر وقت نہ پہنچ سکیں۔ دونوں صحافی کئی گھنٹوں تک عمارت کے ملبے تلے دبے مدد کے منتظر رہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور لبنانی صدر کی صحافی کے قتل کی شدید مذمت انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خلائی مشن پر جانے والے پاکستانی خلابازوں کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ خلائی مشن پر تحقیق کے لیے جانا پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ وہ پر اعتماد ہیں کہ خلاباز پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھنے جا رہے ہیں۔
चीनी ताउन और तवस्सुत से ये सफ़र दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। चीनी सफ़ीर ने दोनों मुल्कों की खिलाई तहकीक में ताउन को खुश आइन करार दिया। इस्लामाबाद में रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतें, डिवीजन और दीगर वफाकी इदारों में आज भी वर्क फ्राम होम। वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी बंद। रेड जोन की मुसलसल बंदिश के बायस हाई कोर्ट में रवां हफ्ते एक भी समाअत न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट महदूद अमले के साथ काम कर रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। अटक रिफाइनरी के लिए खाम तेल टैंकर्स की आमदरफ्त पर आयद पाबंदी खत्म, तेल सप्लाई शुरू। रिफाइनरी हुकाम का कहना है कि जल्द पैदावार शुरू कर दी जाएगी। मुल्क के शिमाली इलाकों में फ्यूल सप्लाई में कमी का खतरा खत्म हो गया। इससे पहले खाम तेल न पहुंचने से अटक रिफाइनरी की बंदिश और जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया था। मालिका हक की कामयाबी को एक साल होने को हम हैं बुनियानुम मरसूस का टीजर और नगमा वतन की खातिर जारी। एक साल कबल दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने बगैर किसी सबूत के वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में बताया, भारतीय साजिश का पर्दा चाक किया। DGISPR पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे, उनका जवाब एक साल बाद भी न मिल सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,000 जायद खानदान मुस्तफ़ी होंगे। कामयाब उम्मीदवारों को फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक पानी की दस्तियाबी और ज़रख़ेज़ी को मद्देनज़र रखकर ज़रई अराज़ी की निशानदही की गई। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की सदारत में महकमा मेहनत का इजलास। तलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर भी गौर। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि तलबा यूनियंस की बहाली से मुताल्लिक़ असम्बली से करारदाद मंजूर की गई। यूनियंस की बहाली के लाएअमल के लिए खुसूसी कमेटी कायम। सोहेल आफरीदी ने कहा कि कम अज़ कम उजरत की पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा है कि पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकनी के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। बलोचिस्तान से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ और तस्वुरात में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। चंद अनासर ने बलोचिस्तान के तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्क करके पेश किया। वज़ीर आला ने क्वेटा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। सरफराज भुगटी का कहना है कि सेंटर तहक़ीक़ के ज़रिए नौजवानों के मसाइल उजागर करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि रेल लाइन मंसूबे पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा था। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की मुशावरत के साथ ही हमने ये कदम उठाया। 48 घंटे में काम दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा कि शाहराह भुट्टो पर काम की पेशरफ्त से मुतमईन है। शाहराह भुट्टो को मुकम्मल तौर पर अगले माह अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब भी होते हैं तो अशराफिया के हालात बेहतर ही रहते हैं। कराची में रेड लाइन 103 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मुल्क की मईशत पर चंद लोगों की इजारादारी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि सरकारी स्कूल्स और अस्पताल आउटसोर्स किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रही, अब तो गज़ा में भी इलेक्शन हो गए। हाफिज नईम ने कहा कि वो ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर बरहम। मौत की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ट्रैफिक वालों का रवैया अजीब है तो मोटरसाइकिलें रोक कर खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हो, सब ठीक हो तो क्यों रोकते हैं?
موٹر व्हीकल ऑर्डिनेंस में लिखा है कि गाड़ी रोकने की वजह बताना होगी। ट्रैफिक पुलिस रोजाना खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां निकल जाती हैं, मोटरसाइकिल वालों को रोक लेते हैं। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। हैदराबाद में शादी की तकरीब में आए 3 बच्चे करंट लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदार की शादी में आए बच्चे घर की छत पर सो रहे थे। छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से बच्चों को करंट लगा। बच्चों की उम्रें 10, 12 और 14 साल थीं। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 सगे भाई मौजूद थे। तर्जुमान हेल्को के मुताबिक हादसे के मकाम पर तारें टूटी हुई नहीं, मुमकिन तौर पर बच्चे तारों के करीब मौजूद थे या छूने से करंट लगा हो। सिंध में रवां साल कॉन्गो वायरस का पहला मरीज इंतकाल कर गया। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा शख्स को 2 रोज कबल जिना अस्पताल में दाखिल किया गया। मरीज को बाद में सिंध इन्फेक्शियस डिजीजेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। सरगोधा में मुबैना तौर पर शोहर और ससुराल वालों के तशद्दुद से मुतासरा पाकिस्तानी निजाद इतालवी खातून के भाई ने दावा किया है कि बहन का साबिक शोहर और उसका ससुर मुकदमा दर्ज होने के बाद इटली फरार हो गए। इटली के सफारत खाने को खत लिख रहे हैं। बहन की तलाक के बाद 1 साल 2 माह के शीरखार बच्चे को खर्च फराहम नहीं किया जा रहा। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी निजाद इतालवी खातून ने अपने साबिक शोहर ससुर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में नामजद मुलजिम इस वक्त इटली में मुकीम है। लाहौर के इलाके इशरा में एक घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस का कहना है कि बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। बच्चों के वालिदैन घर से बाहर गए हुए थे। बच्चों की उम्रें 5 से 9 साल के दरमियान हैं। बच्चों के कत्ल के इल्जाम में चचा जेर हिरासत। ड्रेप का मुल्क में HIV के फैलाव के पेश नज़र दोबारा इस्तेमाल होने वाली सिरिंजेस के खिलाफ सख्त इक़दामात का हुक्म। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 15 महीनों में बच्चों में HIV के 2108 केसेस सामने आ चुके। पाकिस्तान में 2 और 5 मिलीलीटर रिवायती डिस्पोजेबल सिरिंजेस पर पाबंदी बरकरार है। 10 मिलीलीटर सिरिंजेस के मुमकिन गलत इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर भी गौर शुरू। ड्रेप का बाजार में गैर कानूनी सिरिंजेस की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट में कई सालों से पानी का रिसाव। गंदे पानी से बदबू और ताफुन फैलने लगा। बेसमेंट में पानी भरने से अस्पताल की इमारत खतरनाक हो गई। करोड़ों रुपए के फंड्स के बावजूद मसला हल न हो सका। MS डॉक्टर शर्जील का कहना है कि जमा पानी और खस्ताहाली पुराना मामला है। पानी निकालने के लिए वाटर पंप नस्ब है। कोशिश है कि तमाम मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल किए जाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज किताबों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद मुताले के शौक को फरोग देना, किताबों की अहमियत उजागर करना और कॉपीराइट की हिफाजत करना है। क्वेटा में बच्चों और नौजवानों को कुतुब बीनी की जानिब राग़िब करने के लिए वॉक का एहतमाम। अमरीकी जौहरी साइंसदान एंड्रयू हग की अवामी मकाम पर खुफिया उमूर पर की गई हसास गुफ्तगू की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एंड्रयू ने अमरीका की मुस्तकबिल की प्लानिंग, जौहरी निज़ाम और कीमियाई हथियारों समेत इंतहाई हसास उमूर पर गुफ्तगू की। खुफिया तौर पर बनाई गई वीडियो में एंड्रयू हग ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के मंसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मुश्तबा खामनाई नहीं बदलते तो हाँ, उन्हें मार दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एंड्रयू कहते हैं कि अमरीका का ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं। एंड्रयू हग ईरान में अमरीकी हमलों में बच्चों की हलाकतों का भी तस्दीक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने के बाद एंड्रयू हग को ओहदे से हटा दिया गया। इस सारे मामले पर अब तक पेंटागन और अमरीकी महकमा जंग का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। PCB वुमेन्स टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत बहावलपुर में अंडर 19 और इमर्जिंग कैटेगरी में ट्रायल्स जारी। इंटरनेशनल क्रिकेटर कामरान हुसैन और PCB की सिलेक्टर बतूल फातिमा की निगरानी में होने वाले ट्रायल्स में जिला बहावलपुर, लोधरा और लियाकतपुर की सैकड़ों खवातीन शरीक।
اور لیجنڈ گلوکار مائیکل جیکسن کی زندگی پر بننے والی پہلی بایوپک مائیکل کی ریلیز میں صرف ایک روز باقی. فلم میں مائیکل جیکسن کا کردار ان کے بھتیجے جیف جیکسن نبھا رہے ہیں. 2025 میں ریلیز ہونے والی ٹریلر کو 24 گھنٹوں میں 116 ملین بار دیکھا گیا جو خود ایک ریکارڈ تھا.